नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ अगस्ट 17 तारिख सोमवार। आसतु नजर पकाइबा आज 20टी बड़ खबर उपरे। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। एथिस चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आज प्रथम खबर बन्या स्थिति पई जाजपुर रे आज स्कूल छुट्टी। बन्या स्थिति को दृष्टि रखी जाजपुर जिले रे आज समस्त स्कूल बंद रहिबो। जिलापालक निष्पत्ति अनुसार जिलार समस्त सरकारी और घरोई विद्यालय सह ओडिशा आदर्श विद्यालय मध्य बंद रहिबो। जिलार विभिन्न अंचल रे बन्या परिस्थिति और जलस्तर वृद्धि को नजर रखी छात्र छात्री सुरक्षा दृष्टि पदक्षेप निया जायछि। बन्या प्रभावित अंचल रे यातायात समस्या और सुरक्षा विपद को एड़ाइबा पई जिला प्रशासन पक्षरु स्कूल बंद निष्पत्ति निया जायछि। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री मंतव्य पर सोशल मीडिया रे दिमागी नक्सल जनता पार्टी अकाउंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांप्रतिक दिमागी नक्सल मंतव्य को नहीं राजनीतिक विवाद मध्य सोशल मीडिया रे दिमागी नक्सल जनता पार्टी एनजेपी नाम एक नूतन एक्स अकाउंट सामना को आसी। अकाउंट प्रारंभिक पोस्ट गुड़िक मध्य गोटे पोस्ट लिखा जाइए आम भगत सिंह अनुगामी जदि से आम अकाउंट को सस्पेंड करने को चेष्टा करती किंबा आमको राष्ट्र विरोधी बोली लेबल करने को चेष्टा करती तेज जानी रखु सेमाने भगत सिंह को असम्मान करुछंती। इंस्टाग्राम रे यार लक्ष रु अधिक फॉलोअर्स अछंती। परवर्ती खबर 28 रे मिलिबो 25,000 नुआ हिताधिकारी को मिलिबो सुभद्रा टंका। योग्य हेले एकाथरके मिली पारिबो 5 किस्ती। सुभद्रा योजना हिताधिकारी पई बड़ खुशी खबर। आसंता 28 तारिख रे महिलांक अकाउंट को आसीबो सुभद्रा टंका। रक्षाबंधन अवसर में योग्य हिताधिकारी को प्रथम किस्ती मिलिबो। जो माने प्रथम थर आवेदन करी योग्य विवेचित होइछंती सेमानक मधुर योग्य हिताधिकारी को एकाथरके 5टी किस्तीर टंका मिली पारिबो। एने उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना दैछंती। नयागढ़ रे सुभद्रा योजनार राज्य स्तरीय समारोह रे टंका प्रदान करा जिवो। एथर 1 कोटी ऊर्ध्व महिला को सुभद्रा टंका मिलिबो बोली सूचना मिलिछि। अगस्ट 28 सुधा आवेदन करितिबा योग्य महिला माने ई टंका पाइबे। परवर्ती खबर स्वाधीनता दिवस पूर्व आईएसआई समर्थित शाहजाद भट्टी नेटवर्क 200 रु अधिक सदस्य गिरफ। स्वाधीनता दिवस पूर्व सुरक्षा एजेंसी गुड़िक आईएसआई समर्थित शाहजाद भट्टी नेटवर्क विरोध में एक बड़ धरणर अभियान चलाई। 14टी राज्य में कर अभियान शाहजाद भट्टी नेटवर्क सह जड़ित 200 रु अधिक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ कर एवं आतंकवादी आक्रमण योजना को पंड कर। सुरक्षा संस्था गुड़िक 14टी राज्यर विभिन्न स्थान में एककालीन अभियान चलाई। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह कार्यानुष्ठान संपर्क में विस्तृत तथ्य प्रदान कर। परवर्ती खबर भारतीय नौसेना को मिला MQ-9B गार्डियन रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट लीज राजीनामा स्वाक्षरित। भारतीय नौसेना तार समुद्र मॉनिटरिंग और गुइंदा सूचना संग्रह क्षमता बढ़ाइबाकू जाउछि। एथिपई नुआदिल्ली कर्तव्य भवन 2 रे सोमवार अमेरिकीय कंपनी जेनेराल एटमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स लॉन्ग सह एक गुरुत्वपूर्ण लीक एग्रीमेंट स्वाक्षरित होइछि। एही बुझामणा अनुसार भारतीय नौसेना को 30 मास निमंते 2टी MQ-9B गार्डियन HLE रिमोटली पायलटेड बिना पायलट एयरक्राफ्ट लीज रे मिलिबो। पाखापाखि 1,943 कोटी टंकार राजीनामा अतिरिक्त सचिव और महानिर्देशक ए आंबरासुंक उपस्थित स्वाक्षर करा जायछि। परवर्ती खबर दायित्व नेबा परे महाप्रभुंको दर्शन कले डीजीपी। श्रीमंदिर रे कले महाप्रभुंको दर्शन। पुलिस महानिर्देशक श्रीमंदिर रे पहुंचीबा परे श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु तांको श्रीमंदिर सम्मुख रे स्वागत करा जायथिला। परे से श्रीमंदिर भीतर को जाई रत्न सिंहासन रे विराजमान श्री जगन्नाथ श्री बलभद्र और मां सुभद्रा दर्शन करी आशीष लाभ करथिले। दर्शन करिबा परे श्रीमंदिर बेड़ा मध्य थिबा मां विमला मां महालक्ष्मी समेत पार्श्व देवादेवी दर्शन करी श्रीमंदिर रे किछि समय अतिबाहित करिबा परे से मंदिर प्रस्थान करथिले। एही समय पुरी एसपी प्रतीक सिंह समेत जिलार वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी माने उपस्थित थिले। परवर्ती खबर बन्यांचल परिदर्शन कले मुख्यमंत्री। जाजपुर दशरथपुर बन्या स्थिति भयावह होइतिबा बेले बन्यांचल परिदर्शन करिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। बोट रे बन्या प्रभावित अंचल बोली स्थिति परखिसंती मुख्यमंत्री। तांको सह राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी, उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज एवं बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल मध्ये उपस्थित थिले। तेबे बैतरणी और ब्राह्मणीर बन्या रे बेहाल होई जायछि जाजपुर। चाष जमी रे पसिछि पानी। परवर्ती खबर ओला उबर धर्मघटरे कमिशनरेट पुलिस बड़ पदक्षेप जरूरी सेवा पीसीआर गाड़ी देव सहायता। राजधानी रे ओला एवं उबर भली ऑनलाइन कैब सेवा बंद रही जहां साधारण यात्री मानक पई एक बड़ समस्या सृष्टि करिछि। एही धर्मघट को दृष्टि रखी कमिशनरेट पुलिस पक्षरु एक बड़ एवं गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप ग्रहण करा जायछि। ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट सेवा बंद थिबा कारणरु साधारण जनता को जरूरीकालीन सेवा जोगाई देबा पई पीसीआर भ्यान्स गुडी को मैदान को अणा जायछि। परवर्ती खबर वंदे मातरम गान को नहीं विवाद।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଆଇନଗତ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। କଂଗ୍ରେସର ଶୀର୍ଷ ନେତା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସରେ ଏତଲା ଦାୟର ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ଆଇନଜୀବୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗାନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସଂକେତ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲା ଆଉ 2 ଜଣ ପାଇଲଟ। ଡ୍ରଗ ଟେଷ୍ଟରେ ପଜିଟିଭ ଆଉ 2 ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଲଟ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ସଂକଟ ଶେଷ ହେବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ବିମାନ ଟର୍ବୁଲାନ୍ସ ଘଟଣା ପରେ ପାଇଲଟଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆଉ 2 ଜଣ ପାଇଲଟଙ୍କର ଡ୍ରଗ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ ଆସିଛି। ଏହି 2 ପାଇଲଟଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବାବେଳେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟି ତଥା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ରୋଷ୍ଟରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ସୋମବାର ଶୀର୍ଷ କୋର୍ଟ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ ସିବିଆଇ ଏବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡିକୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ପରିମାଣ ବଢ଼ିଲା। 75,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷି ଋଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ 13 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କୃଷକ ହେବେ ଉପକୃତ। ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଜୋସେଫ ସୋମବାର ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ଯୋଜନାର ପରିଧି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମୋଟ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ବଢ଼ି 6,220 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 13.34 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏହାର ଲାଭ ମିଳିବ। ସିଏମ୍ ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ନିଆଯାଇଥିବା 75,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷି ଋଣକୁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ 75,000 ଟଙ୍କାରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ 75,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ ଦିଆଯିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା 2,38,264 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ 40,000 ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଲାଭ ମିଳିବ। ସେହିପରି 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଋଣ ଉପରେ 35,000 ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ଛାଡ଼ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିତିନ ନବୀନଙ୍କ ନୂଆ ଟିମ୍। ନିତିନ ନବୀନ କଲେ ନୂଆ ଟିମ୍, ଫେରିଲେ ବସୁନ୍ଧରା, ରାମ ମାଧବ ଓ ସ୍ମୃତି। 2027 ଫେବୃଆରୀ ଓ ମାର୍ଚ୍ଚରେ 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଜେପି ଜାତୀୟ ସଭାପତି ନିତିନ ନବୀନ ସୋମବାର ତାଙ୍କର ନୂଆ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ମୃତି ଇରାନୀଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଓ ବସୁନ୍ଧରା ରାଜେଙ୍କୁ ଉପସଭାପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 7 ମାସ ପୂର୍ବେ ନିତିନ ନବୀନ ବିଜେପି ଜାତୀୟ ସଭାପତି ହେବା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଗଠନ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଥିଲା। ନୂଆ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା 13 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଉପସଭାପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 6 ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗାଲେ ଟେଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ 284 ରନରେ ଶେଷ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 178 ରନରେ ଆଗୁଆ। ଗାଲେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ସୋମବାର ମ୍ୟାଚର ତୃତୀୟ ଦିନ ଭାରତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥିଲା। ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 79.4 ଓଭରରେ 284 ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ଆଧାରରେ ଭାରତ 178 ରନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଇଁ ସୋନାଲ ଦିନୁସା ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ 168ଟି ବଲ୍ ଖେଳି 4 ଚୌକା ଏବଂ 2ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ 100 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇପିଏଲରେ ଖେଳାଳି କିଣାବିକାର ଆର୍ଥିକ ତଥ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ କହିଲେ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର। ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କରଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଆଇପିଏଲରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଖେଳାଳି କିଣାବିକା ଏବଂ ଅଦଳବଦଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା ଭାଷ୍ୟକାର ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ କାରବାରରେ କେତେ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ନେଣଦେଣ ହେଉଛି ତାହାର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ହେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶ୍ୱର ଏହି ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଟି20 ଲିଗ୍ର ଗାରିମା ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଏପରି ଗୋପନୀୟତା ଦୂର ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇରାନ ଚୁକ୍ତିରେ ବାଧା ଦେଲେ ଓମାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବୁ ଧମକ ଦେଲେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଓମାନକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜକୁ ନେଇ ଇରାନ ସହ ଆମେରିକାର ଚୁକ୍ତି ମାମଲାରେ ଯଦି ଓମାନ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ତେବେ ସେହି ଦେଶ ଉପରେ ବୋମାମାଡ଼ କରାଯିବ ବୋଲି ସୋମବାର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ଇରାନକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜର ସାମ୍ବାଦିକ ଟ୍ରେ ଇଙ୍ଗଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଓମାନ ଆମ ବାଟରେ ଆସେ ତେବେ ଆମେ ତାକୁ
ପକାଇ ଛାରଖାର କରିଦେବୁ। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସମୁଦ୍ରରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳପଥ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇ ଓମାନ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ୱାସିଂଟନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ତରରେ ପୃଥକ ଭାବରେ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜେଏସଏସସି ସିଜିଏଲ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ। ଡିପିଏଲ ଜରିଆରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ। ନଇଲେ ସରକାର ଜିତିଲେ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗରେ ନଇଲେ ହେମନ୍ତ ସରକାର। ଝାରଖଣ୍ଡରେ 24 ଦିନ ଧରି ଜୋର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଦାବି ମାନିଛନ୍ତି ସରକାର। ସିଏମ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଜେନ୍ସି ଟିଡିପିଏଲ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଜେଏସଏସସି ସିଜିଏଲ ସମେତ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ରେଜଲ୍ଟ ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ 2014 ମସିହାରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତାର ସିଆଇଡି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ରାଞ୍ଚିର ଜୟପାଲ ସିଂ ମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଆଶାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଭିତରେ ଆସିଲା ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ। ଜେଲରେ ବଢୁଛି ରକ୍ତଚାପ, ଅସାମାନ୍ୟ ରହୁଛି ହୃଦଗତି। ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ନୂଆ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ଗୁଜବ ମଧ୍ୟରେ ଅଦିଆଲା ଜେଲ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ 74 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଓ ହାର୍ଟବିଟ୍ ସ୍ୱାଭାବିକରୁ ଭିନ୍ନ ରହୁଛି। ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରକ୍ତଚାପ 140/100 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ରେଟ୍ 50 ଥିଲା। ଏହା ନର୍ମାଲ ରେଞ୍ଜରୁ ବହୁତ କମ୍। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆଗରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏଙ୍ଗିଜାଇଟି ଓ ମାନସିକ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବ ନାହିଁ। ସାଉଦି ଆରବ ଯାଉଥିବା ନାଗରିକଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ଦୂତାବାସର ଚେତାବନୀ। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ହଜ୍ ପାଇଁ ସାଉଦି ଆରବ ଯାଉଥିବା ନିଜ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଉଦି ଆରବରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବା, ବେଆଇନ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ଭିସା ନିୟମ ଭଙ୍ଗ ନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ସାଉଦି ଆରବ ସ୍ଥିତ ପାକିସ୍ତାନ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ସେଠାକୁ ଆସୁଥିବା ହଜ୍ ଯାତ୍ରୀ ଓ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକଙ୍କ ଠାରୁ ସେଠାକାର ଆଇନ ଏବଂ ଭିସା ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ମାନିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜେନେରାଲ ଧୀରଜ ସେଠଙ୍କୁ ନେପାଳର ଅବୈତନିକ ଜେନେରାଲ ସମ୍ମାନ। ଭାରତର ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଧୀରଜ ସେଠଙ୍କୁ ନେପାଳ ସେନାର ଅବୈତନିକ ଜେନେରାଲ ପାହ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନେପାଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୌଡେଲ ତାଙ୍କୁ ସୋମବାର ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ନେପାଳ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମ ସାହେବ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ, ବିଦେଶୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଶିର ଖାନଲ, ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ନବୀନ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।